주님을 찬양합니다. 저희가 이번 주에 살펴볼 메시지는 하나님의 통치 아래서 그리스도인의 생활을 함입니다. 어떠한 메시지인지 신훈 형제님과 함께 살펴보겠습니다. 선생님 반갑습니다. 반갑습니다. 네, 저 이번 주에 살펴보는 메시지 어떠한 내용인지 교통 부탁드리겠습니다. 아멘. 이번 주 메시지 이번의 제목은 하나님의 통치 아래서 그리스도인의 생활을 함입니다. 아멘. 베드로 전서와 베드로 후서는 하나님의 우주적인 통치에 관한 것입니다. 하나님은 심판하심으로써 통치하십니다. 주 하나님은 여러 종류의 심판을 통하여 우주 전체를 말끔히 치우시고 아멘. 정결하게 정결하게 하실 것입니다. 이것은 하나님께서 새 하늘들과 새 땅을 얻으심으로써 그분의 기쁨을 위하여 그분의 의로 충만한 새로운 우주를 만드시기 위한 것입니다. 아멘. 특별히 하나님은 그분의 통치적인 행정의 심판을 하실 때 불같이 혹독한 시련을 사용하심으로 믿는 이들을 다루시는데, 이러한 심판은 그분 자신의 집에서부터 시작됩니다. 또한 이러한 심판의 목적은 바로 우리가 영안에서 하나님을 따라 살도록 하는 것입니다. 아멘. 그러므로 베드로의 서신서들이 귀중한 까닭은 이 서신서들에서 베드로가 그리스도인의 생활과 하나님의 통치를 결합함으로써 그리스도인의 생활과 하나님의 통치가 한 쌍으로 함께 한다는 것을 계시하기 때문입니다. 아멘. 우리는 하나님에게서 태어나 영적인 생명을 갖게 되었고 새 창조물이 되었지만 여전히 옛 창조물 안에 있습니다. 그러므로 그리스도인의 생명이 자라려면 우리에게는 하나님의 통치에 속한 징계가 필요합니다. 아멘. 주 예수님도 이 땅에 계셨을 때 절대적으로 하나님의 통치 아래서 인간 생활을 하셨고 또 자신과 관련된 모든 것을 하나님의 통치에 맡기셨습니다. 주님은 그분 자신께서 받으신 모든 모욕과 상처를 의롭게 심판하시며 통치하시는 분이신 의로우신 하나님께 계속 맡기시고 또한 의로우신 하나님께 복종하셨습니다. 주님은 이러한 의로우신 분을 신뢰하셨고 그분의 통치를 인식하셨습니다. 아멘. 따라서 그리스도 안에 있는 믿는 이들이자 하나님의 자녀들로서 우리는 하나님의 통치 아래서 그리스도인의 생활을 해야 합니다. 베드로의 서신서들은 하나님께서 고난을 통하여 집행하시는 통치적인 처리를 우리가 능히 받을 수 있도록 해주시는 그리스도를 계시합니다. 그러므로 우리는 이러한 그리스도를 우리의 본으로 취해야 합니다. 또한 우리는 체류자로 사는 동안 거룩한 두려움으로 곧 건강하고도 진지한 신중성으로 지내야 합니다. 아멘. 이러한 신중함은 우리를 이끌어 모든 생활 방식에서 거룩하게 합니다. 또 셋째로 우리는 하나님의 통치를 수행하는 하나님의 권능의 손 아래서 겸손해져야 하고, 네 번째로 우리는 우리의 혼을 신실하신 창조주께 맡겨야 합니다. 아멘. 마지막으로 우리는 하나님의 통치 아래 사는 하나님의 백성으로서 반드시 의로운 생활을 해야 합니다. 아멘. 하나님의 통치적인 심판을 통해서 하나님의 왕국의 본성에 부합되지 않는 것들은 모두 처리되고 또한 모든 곳에 순수하게 새하얀 세마포들이 있을 것입니다. 아멘. 거기에서 하나님의 통치에 따른 모든 조건들이 만족되고 이루어질 것입니다. 아멘. 그럴 때 우리는 삼위 하나님의 모든 풍성에 들어가고 참여할 준비가 될 것입니다. 아멘. 그분의 분배를 받고 그분의 경륜에 참여하게 될 것입니다. 아멘. 그리고 우리가 새하늘과 새 땅에 들어갔을 때 그곳에는 의가 거할 것입니다. 아멘. 거기에 의가 영원히 있을 것입니다. 아멘. 주님을 찬양합니다. 아멘. 선생님 교통 감사합니다. 아멘. 네, 그러면 이어서 이 메시지의 영상을 함께 시청하시겠습니다. So now we come to message 2 on living a Christian life under the government of God. The first point says the epistles of 1st and 2nd Peter are on the universal government of God. The subject of 1 Peter is the Christian life under the government of God, showing us the government of God, especially in his dealings with his chosen people. This epistle, 1 Peter, was opened in a wonderful way by telling us those scattered ones
believers in the many places, Peter reminded them that you were chosen according to the foreknowledge of the Father, in the sanctification of the Spirit, unto obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ. Even such a simple opening word, he presents the triune God. There is the foreknowledge of the Father, there is the sanctification of the Holy Spirit, and also the sprinkling, the obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ. Here it is, the triune God. In the Father's choosing us, and the Son and the Spirit sanctifying us, and the Son sprinkling the blood. But even in this revelation of the triune God, with the Father and the Spirit, not the Son, and leading to the Son, not just directly on his redemption, but resulting in the obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ. Have you ever thought that salvation is not just a matter of enjoyment, but it's a matter of obedience? The Father chose us, foreknew us, the Spirit sanctified us, leading us to an obedience to Christ who shed the blood for us. Under the thought of God's government, there is a need, even in considering the wonderful salvation by the triune God, in the light of obedience. We need to obey this gospel, obey this salvation. And he says that we are regenerated unto a living hope, receiving an inheritance that is undefiled, that is eternal. And then we are guarded by the power of God through faith unto a salvation that is to be revealed eventually. So on the one hand, we have received the salvation now. On the other hand, by exercising faith, we are looking to the salvation, the full manifestation of the salvation that is yet to be revealed in the coming days. After presenting this, in verse 6 of chapter 1, Peter continues, in which time you exult, though for a little while at present, if it must be, you have been made sorrowful by various trials. You have received a wonderful salvation, and we are here guarded by the power of God through faith, waiting for the time of the full manifestation of that salvation. But in the meantime, we are suffering various trials. But thank the Lord, not for long, just for a short time, temporarily, if it must be, that we have been made sorrowful by the various trials. What are trials? Trials are testings through sufferings. Do you have sufferings? We all have suffering. Human life is strewn with sufferings. As I was just considering this matter before the Lord, I would say we have bad days more than good days as a whole. You know, in the midst of many good days, we have bad days, and actually we have many bad days. And in these bad days, we pass through sufferings, dealings, and I won't say all the sufferings are dealings from God, but we can say God uses all our sufferings, especially the sufferings of his children, the believers,
to deal with us, to try us, to test us, so that we can become approved. 베드로후서 1장 1절은 믿는 이들이 동일하게 보배로운 믿음을 할당받았다고 말합니다. 그러나 이 믿음이 더 보배로워지려면 시험받아야 합니다. 베드로전서 1장 7절은 여러분의 믿음의 시련은 불로 단련해도 없어지고 마는 금을 단련하는 것보다 훨씬 더 보배로워서 예수 그리스도께서 나타나실 때에 칭찬과 영광과 존귀를 얻게 합니다. 라고 말합니다. 하나님께서 우리에게 주시는 참된 믿음은 고난에 의해 시험받아야 합니다. 믿음은 금과 같아서 보배로워지려면 먼저 고난의 불로 시험받아야 합니다. 시험받은 믿음은 강하고 빛나며 보배롭습니다. 따라서 고난의 첫 번째 기능은 우리의 믿음을 시험하는 것입니다. 베드로는 우리가 죽은 사람들 가운데서 살아나신 예수 그리스도의 부활을 통하여 거듭났고 우리가 거듭나게 된 것은 썩어 없어질 씨로 된 것이 아니라 썩지 않을 씨, 곧 살아있고 항상 있는 하나님의 말씀으로 된 것이므로 우리가 자라서 구원에 이르도록 갓난아기들처럼 말씀의 순전한 젖을 사모해야 한다고 말합니다. 그는 또한 우리에게 우리가 생명과 경건에 관련된 모든 것을 받았고 신성한 본성에 동참하는 사람들이 되었으므로 각별히 부지런하여 생명 안에서 자라기를 추구해서 열매가 많아지게 하라고 권면합니다. 베드로의 말에 따르면 우리의 고난은 우리를 생명 안에서 자라게 할 수 있습니다. 우리가 체험하는 고난은 종종 우리 안에 있는 생명이 더 강하게 자라도록 할 수 있습니다. 어떤 사람이 고난을 통과하지 않았다면 그의 안에 있는 생명은 강해질 수 없습니다. 햇빛이나 비나 바람을 받아본 적이 없는 식물은 강하게 자랄 수 없습니다. 한면으로 햇빛과 비와 바람은 식물에게 공급이 되고 다른 한면으로 이러한 공급은 고난을 가져옵니다. 나의 마당에는 잘 자라지 않는 몇몇 식물이 있는데 그 이유는 그 식물에 햇빛이나 비나 바람이 없기 때문입니다. 생명이 강하고 풍성하게 자라려면 반드시 고난을 통과해야 합니다. 고난은 하나님의 말씀, 하나님의 은혜, 하나님의 공급과 함께 작용하여 우리를 생명 안에서 자라게 하고 강하게 할 수 있습니다. 우리 주님은 거룩하시기 때문에 우리가 거룩하게 되기를 갈망하십니다. 거룩하게 함은 하나님과 부합하지 않거나 그분께 속하지 않은 사람과 사물에서 분별되는 것을 의미합니다. 우리는 더러운 가운데 태어났습니다. 세상에는 하나님과 부합하지 않거나 그분께 속하지 않은 많은 것이 있습니다. 우리는 구원받았지만 이러한 것들이 우리에게 남아있을 수도 있습니다. 그러므로 하나님은 우리에게 계속 고난이 오는 것을 허락하십니다. 모든 고난은 우리를 무언가로부터 구출합니다. 모든 징계는 우리가 세상에 속한 것들을 버리게 만듭니다. 이것이 우리가 성별되어 거룩하게 되는 길입니다. 우리가 자발적으로 무언가를 버리는 것은 쉽지 않습니다. 우리는 명백한 죄들은 종종 기꺼이 버리려고 하지만 감추어진 것들은
기꺼이 버리려고 하지 않습니다. 고난은 우리가 그러한 것들을 버리지 않을 수 없게 합니다. 이런 식으로 우리는 거룩하게 됨을 체험합니다. 많은 성도들이 메시지를 듣지만 속은 죽어 있고 일어나지 못합니다. 그러다가 어느 날 하나님의 손에 의해 살아납니다. 이것이 바로 하나님의 통치와 다스림과 지배입니다. 많은 사람들이 은혜를 받지 못하는 것은 그들이 완고하기 때문입니다. 그러므로 하나님은 그들을 징계하셔야만 합니다. 또 어떤 사람들은 완고하지는 않지만 뒤로 물러나 있거나 약합니다. 그들은 아무리 권면해도 변하지 않습니다. 그러나 하나님의 통치가 임할 때 그들은 살아나서 적극적으로 그분을 추구하게 됩니다. 주님께 은혜와 길이 있음으로 인해 우리는 그분께 감사와 찬양을 드립니다. 그분은 고난을 사용하셔서 우리를 거룩하게 하실 수 있습니다. 고난은 우리가 스스로 떨치거나 버릴 수 없는 것들을 떨치고 버릴 수 있게 합니다. 고난처럼 우리를 깨끗하게 하고 거룩하게 하는 것은 없습니다. 본 내용은 미니스트리 다이제스트 2024년 국제 추수감사절 석김 특별집회 하나님의 경륜을 위해 하나님의 통치 아래서 그리스도인의 생활과 교회 생활을 함 중에서 일부를 발췌한 것입니다. 베드로전서 1장 17절 말씀입니다. 사람을 외모로 판단하지 않으시고 각 사람의 행위에 따라 심판하시는 분을 여러분이 아버지라고 부른다면 여러분이 체류자로 사는 동안 두려운 마음으로 지내십시오. 하나님의 통치 아래서 그리스도인의 생활을 온전히 해내기 원합니다. 우리 주님은 사람을 외모로 판단하지 않으시고 각 사람의 행위에 따라 심판하십니다. 우리의 모든 행위가 하나님을 경외하는 가운데 생명의 다스림 아래 있도록 매 순간 영 안에 머물러 있기를 기도드립니다. 아멘. 그러면 저희는 다음 시간에 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 내 주의 공의 찬양하며 주의 정의 인정하고 간증하겠네. 온 땅을 심판하시 주 불이 없는 주님 온전하고 의로우시네. 주 보좌 기초 공의인이 이로 인해 화평세워 변함없으니 그 공의인의 주께서 왕노릇함으로 다스리니 화평 누리네. 그 공의인의 십자가에 가신 아들 나를 위해 죽임당했네. 그 구속 믿기만 하면 즉시 나를 의롭다 하시고 구원받게 해. 당신의 공의 나타내려 구약시대 모든 죄를 간과하셨네. 당신의 공의 위하여 이 시대 모든 죄인 죄악 용서하셨네. 그날의 만민 심판할 때 주의 공의 완전하게 나타나겠네. 그리스도의
우선 우리